सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों। अज मैं हाजिर हाँ तुहाडा नवां लैक्चर लैके। इस तो पिछले चैप्टर दे विच असीं नैशनल असैंबली बारे पढ़िया सी कि किवें फ्रांस के तीसरे वर्ग ने अपनी नवीं सरकार जिहड़ी है फ्रांस दे विच बना लई सी। हुण अगे असीं पढ़न जा रहे हैं नैशनल कन्वेंशन के बारे डिटेल दे विच। आपां नूं पता सी कि नैशनल असैंबली की सरकार है जिहड़ी ओह समाप्त हो गई सी, जिहदा कि 2 साल का समा सी। उस तो बाद फिर लैजिसलेटिव असैंबली की सरकार बनी सी फ्रांस विच। 1 अक्तूबर 1791 ईस्वी नूं फ्रांस के नवे संविधान अनुसार एक नवी सरकार फ्रांस विच कायम हो गई, जिसनूं लैजिसलेटिव असैंबली का नाम दिता गया। नवी सरकार की चोण 2 साल वास्ते की गई सी इसकी भी, परंतु ये सरकार 1 साल तो भी घੱਟ समय ਲਈ ही काम कर सकी। शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ नैशनल असैंबली की तरह ही लैजिसलेटिव असैंबली भी पूर्ण तौर पर संविधानक राजतंत्र के पक्ष विच सी। संविधानक राजतंत्र उहनूं कहंदे आ जिथे कि एक राजा है जिहड़ा संविधान के अनुसार राज करे, संविधान नूं फॉलो करे, परंतु असैंबली द्वारा पास किए गए सौं ना चुकण वाले पादरियां संबंधी कानून नूं लैके ते फ्रांस तो जिहड़े चले गए लोग सीगे, जिहड़े वासी चले गए सीगे, उन्हां दे विरुद्ध जिहड़ा आदेश जारी किया गया सी राजे वल्लों, उस नूं रद्द करन करके असैंबली अते राजे के दरमियान मतभेद हो गया। ये मतभेद जिहड़ा सी अगों दिनों दिन वधदा गया, जो कि अंत विच फ्रांस विचों राजतंत्र के खात्मे का कारण बनिया। इन्हां कानूनां नूं रद्द करन करके फ्रांस के लोगों नूं ये संदेह हो गया कि फ्रांस का राजा हजे भी क्रांति नूं असफल बनाउण दे यतन कर रहा। अप्रैल 1792 विच फ्रांस का आस्ट्रेलिया पर्शिया के नाल युद्ध शुरू हो गया, जिस दौरान फ्रांसीसियां का राजे प्रति यह संदेह यकीन विच बदल गया, क्योंकि इस युद्ध के विच फ्रांस दीयां सेनावां की हार होनी शुरू हो गई। लगातार उन्होंने असफलता मिलन लग पई, जिस करके फ्रांस के लोग जिहड़े सन वो क्रोधित हो गए तो 20 जून नूं उन्होंने राजे के महल उत्ते हमला कर दिता। सियाणप तो काम लैंदे हुए उस समय राजे ने क्रांतिकारियों की लाल टोपी पा लई अते तिरंगे के निशान नूं जिहड़ा कि क्रांतिकारियों का तिरंगे का झंडा सीगा उसने अपनी छाती नाल लगा लिया ते भीड़ शांत हो गई, बिना हिंसा किते ही वापस चली गई। 10 अगस्त 1792 ईस्वी नूं पैरिस के लोगों ने इस भीड़ उत्ते गोली चलाई है, जिसका भीड़ वालों डट के मुकाबला किया गया। भीड़ विचों कोई 5000 लोगों की मौत हो गई, जिसके करके लैजिसलेटिव असैंबली ने राजे नूं मुअत्तल करन दा प्रस्ताव पास कर दिता। शक्तिशाली पैरिस कम्यून ने असैंबली की परवाह ना करते हुए अगले ही दिन राजे अते राणी नूं टैंपल की पुरानी इमारत विच कैद कर लिया सी। इस दौरान लड़ाई के मैदान विचों भी उधरों फ्रांसीसी फौजां की लगातार हार दीयां चिंताजनक खबरां मिल रही सीगियां। युद्ध विच फ्रांसीसी हार ने फ्रांस के लोगों का राजतंत्र विच विश्वास बिल्कुल पूरी तरह नाल खत्म कर दिता। 1791 ईस्वी के संविधान की अस्पष्ट सफलता है जिहड़ी हुण स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही सी। तोपां की गर्ज विच फ्रांस विच नवीआं चोणां करवाईआं गईआं, भाव कि जदों हर पासे दंगे फसाद हो रहे सी तां दोबारा इलैक्शन होए, क्योंकि नैशनल असैंबली की सरकार है जिहड़ी यह लैजिसलेटिव असैंबली की सरकार हुण जिहड़ी सी अपने यत्नां दे विच फेल नज़र हुंदी आ रही सीगी। नवीं चुनी हुई सरकार नूं हुण नैशनल कन्वेंशन का नाम दिता गया। इस तरह के नाल जिवें पहलां फ्रांस दे विच नैशनल असैंबली की सरकार बनी, फिर आपां हुणे पढ़ के हटे हैं कि लैजिसलेटिव असैंबली की सरकार बनी, जिन्हां ने 2 कानून पास किए सीगे, एक पादरियां नूं लैके, दूसरा जिहड़ा सी वो फ्रांस के लोग जिहड़े कि फ्रांस नूं छड्ड के फ्रांस तो बाहर चले गए सी उन्हां नूं वापस लियाउण वास्ते राजे नूं एक कानून के उत्ते दस्तखत करन लई कहा गया सी, परंतु राजे ने उस कानून नूं रद्द कर दिता सी, जिस करके लैजिसलेटिव असैंबली की सरकार है जिहड़ी वो फ्रांस के राजे लुई 16वें के विरुद्ध हो गई सीगी। जिस कारण इस तो इलावा फिर जिहड़ा फ्रांस का आस्ट्रेलिया पर्शिया के नाल युद्ध चल रहा सी उहदे विच भी फ्रांस की लगातार हार हो रही सी, जिस करके फ्रांस के लोगों नूं राजे उत्ते शक होना शुरू हो गया कि फ्रांस का राजा है जिहड़ा अजे भी वो क्रांतिकारियों के विरुद्ध यतन कर रहा है, क्रांतिकारियों नूं किसी ना किसी तरह तरीके दे नाल जिहड़ा वो खत्म करन दी कोशिश कर रहा। इस करके 1791 ਦੇ ਵਿੱਚ नवी इलैक्शनस होईयां सी ते उस नवी सरकार जिहड़ी हुण तीसरी सरकार फ्रांस ਦੇ ਵਿੱਚ क्रांतिकारियों की बन के तैयार हो गई, जिसनूं नैशनल कन्वेंशन का नाम दिता गया सी, जिस दी पहली मीटिंग 21 सितंबर 1792 ईस्वी नूं शुरू हुई सी। आपां नैशनल कन्वेंशन की सरकार बारे डिटेल विच पढ़दे हां कि इन्हां ने फ्रांस विच की काम कीते। 21 सितंबर 1792 ईस्वी नूं सर्वव्यापक मत अधिकार द्वारा नैशनल कन्वेंशन की नवी सरकार जिहड़ी चुनी गई सी उसकी पहली रस्मी मीटिंग हुई। इसका मुख्य उद्देश्य सी फ्रांस वास्ते नवां संविधान तैयार करना ते राजे की किस्मत का फैसला करना। इन्हां इलैक्शन दे विच फ्रांस के सिर्फ 10% लोगों ने हिस्सा लिया सीगा, बाकियां नूं जिहड़ा सी ओह इलैक्शन दे विच भाग लैण दा अधिकार नहीं दिता गया सी। नਵੇਂ चुने हुए 782 मैंबरां विचों 80 मैंबर तां नैशनल असैंबली वाले ही सीगे
200 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ 782 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਰੋਂਦਿਸਤ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਐਸੇ ਲੋਕ, ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਕਮਿਊਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜੈਕੋਬਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਦਲ ਅਤੇ ਨਰਮ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਨਰਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਰਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਰੋਂਦਿਸਤ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਨਰਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਕੋਬਿਨਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਇਹ ਗਰਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਟੋਟਲ 782 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 100 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਸਾਹਸੀ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਰੋਂਦਿਸਤ ਅਤੇ ਜੈਕੋਬਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਸਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਿਰਫ 482 ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ। ਟੋਟਲ ਇਹਦੀ 782 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਣੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 21 ਸਤੰਬਰ 1792 ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਮੀਨਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ। 1 ਅਕਤੂਬਰ 1792 ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਪੇਪਰ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੈ। 6 ਦਸੰਬਰ 1792 ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰੋਪ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ 3 ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਸਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਤੀਸਰਾ ਉਸਨੇ ਆਸਟਰੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 16 ਜਨਵਰੀ 1793 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 53 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੂਈ 16ਵੇਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 21 ਜਨਵਰੀ ਸਵੇਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। ਲੂਈ 16ਵੇਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਰਡ ਇਹ ਸੀ, ਲੌਂਗ ਲਿਵ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। 10:20 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੌਂਗ ਲਿਵ ਦਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਂਡ ਲੌਂਗ ਲਿਵ ਦਾ ਲਿਬਰਟੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ? ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਤੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਛਾ ਗਈ।
ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਣਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਣਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 21 ਸਤੰਬਰ 1792 ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਜੇ ਰਾਜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਕਾਇਮ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਲੂਈ 16ਵੇਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਦਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੈਕੋਬਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਥਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਵਾਂ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁੱਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫਰਮਾਨ। ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਨੀਸ ਸਿਵਾਏ ਰਾਈਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ 1792 ਨੂੰ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਮਹਾਦੀਪ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅਗਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। 15 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਣਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਸ਼ੈਲਟ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਦੁਆਰਾ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ੈਲਟ ਨਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਹੁਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤੂਗਾ ਉੱਥੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲਟ ਨਦੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸਨੇ ਉਸਦੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਗੁੱਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਨਵਰੀ 1793 ਵਿੱਚ ਲੂਈ 16ਵੇਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ 1793 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਆਸਟਰੀਆ, ਪਰਸ਼ੀਆ, ਸਪੇਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਹਾਲੈਂਡ, ਸਾਰਡੀਨੀਆ, ਨੇਪਲਸ ਤੇ ਟਸਕਨੀ। ਟੋਟਲ 15 ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਹਾਰਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਵ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਆਸਟਰੀਆ ਨੇ ਨੀਰਵਿੰਡਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲੈਂਡ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਈਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਡਨਕਰਕ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਪੇਨ ਨੇ ਪਾਇਰਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਰੋਸੀਲਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਰਾਂਸ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਣੀ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਨੋ ਵਰਗੇ ਯੋਗ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਐਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1793 ਈਸਵੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਾਰਨੋ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਕਰਕੇ 7,70,000 ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੈਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁੱਟ ਦਾ ਅੰਤ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੂਨ 1794 ਨੂੰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਮਾਂਡਰ ਜਾਰਡਨ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲਿਊਰੀਜ਼ ਵਿਖੇ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। 1794 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਹਾਲੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 1795 ਵਿੱਚ ਪਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਬੇਸਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਪੇਨ ਨੇ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨ ਡੋਮਿੰਗੋ ਦਾ ਟਾਪੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 1795 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਨੀਤੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ 100 ਨਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ, ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ, ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜੁਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਠੋਰ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਕਮੇਟੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ। 21 ਮੈਂਬਰੀ ਆਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੈਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੀਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨੀਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵਪਾਰੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਆਰੰਭਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਰਮਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਾਲੇਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਨਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰੀ ਕੈਲੰਡਰ। ਈਸਾਈ ਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੋਹਰਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, 1793 ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੈਲੰਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮੰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਸੰਵਤ ਦਾ ਆਰੰਭ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਈਅਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 22 ਸਤੰਬਰ 1792 ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ 22 ਸਤੰਬਰ 1792 ਦੀ ਡੇਟ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸੰਮਤ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ 22 ਸਤੰਬਰ ਰੱਖੀ ਸੀ 1792। ਸਾਲ ਨੂੰ 30 ਦੇ ਬਰਾਬਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, 31 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ 28 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਿਆ।
ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ 5 ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਤਸਵ ਦੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਰ 10ਵਾਂ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਮਈ 1793 ਦੇ ਕੀਮਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਸਤੰਬਰ 1793 ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। 9 ਅਕਤੂਬਰ 1793 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲ ਢੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾਪ ਤੋਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। 1799 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਾਪ ਤੋਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 1790 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਸੀ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਟਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਫਰਾਂਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਇਆ। ਨਾਪ ਤੋਲ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਪੁੰਨ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਦੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਬਸ਼ੀ ਦਾਸਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਬਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾ ਸਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਭਾ ਸੀ। ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੇਤਾ ਰੌਬਸਪੀਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਸੀਗੀ ਨੋਤੇ ਦਾਮ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਟੈਂਪਲ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਨਵੰਬਰ 1793 ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ, ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਰਕ ਦਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਣਤੰਤਰੀ ਤਿਰੰਗੇ ਵਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਨਰਤਕੀ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2436 ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਰਾਬਸਪੀਅਰ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਰਮਨ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਲੀਨ ਹਨ, ਪਾਦਰੀ ਹਨ, 1 ਜਨਵਰੀ 1793 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਫਰਾਂਸ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਸੀ 1795 ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਸਦਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ 750 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਤੰਤਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ੀਆ, ਸਪੇਨ ਤੇ ਹਾਲੈਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਫਰਾਂਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਜਰਮਨ ਵੱਲ ਰਾਈਨ, ਇਟਲੀ ਵੱਲ ਐਲਪਸ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵੱਲ ਪਾਇਰਨੀਜ਼ ਵੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚਰਚ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਾਪ ਤੋਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੈਮਾਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਜੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰੰਤੂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਔਖੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਆਤੰਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਸੂਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਆਤੰਕ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਗਣਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਲੂਈ 16ਵਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜਾਂ ਵਜੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਸੀਡੇ ਹੇਜ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 1 ਸਦੀ ਤੱਕ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਗ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 1795 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਗਣਤੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ 23 ਸਤੰਬਰ 1795 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 1792 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ,
ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਰਤੱਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 2 ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਉਹੀ ਭਲਾਈ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤਦ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਚੰਗਾ ਭਰਾ, ਚੰਗਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਰਤੱਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਕੈਂਟਨ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ। ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 2 ਸਦਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 250 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਦਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਧੀ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ 1/3 ਮੈਂਬਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਇੱਕ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। 1891 ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 1795 ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ 1791 ਈਸਵੀ ਅਤੇ 1793 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ 2 ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਚੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗਣਤੰਤਰੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੁਤਵ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਸਥਾਈ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।